ਹੈਲੋ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਲਗਭਗ 700 ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਅਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਪਾਰਟ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀ ਅਖਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲकुल ही मुफ्त मेरे वालों, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ मास्टर जी वालों, ठीक है जी। सो चल स्टार्ट करते हैं। कल 123 तक हो गया सी, अज आप अगे लैके जावांगे। कहंदा इस हथ दे उस हथ लै, ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਇਹ नॉर्मली कई थोने सुनिया होणगियां, कई थोने नहीं सुनिया होणगियां। मेनली अपना फोकस ਉਹ ਤੇ ਰਹੂਗਾ जो थोने नहीं सुनिया। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰੋਗੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਇਸ ਹੱਥ ਦੇ ਉਸ ਹੱਥ ਲੈ। इश्क तंदूर हड्डां दा बालन, आए हाय हाय, इश्क तंदूर कहते हैं इश्क प्यार मुहब्बत ये बंदे नूं होना चाहिए ही नहीं, ठीक है जी। तो इश्क विच आदमी तबाह हो जाता है, ये बिल्कुल ही सही गल है। जे तुमने इश्क बारे नहीं किया, इश्क ते इश्क बारे फील करना, तो तुसीं जानी दे गाने सुन सकते हो, ठीक है जी। कि वो कहता अगले जन्म विच अल्लाह कोई खेल बना के भेजे, मैनू तू बना के भेजे, तेनू मैं बना के भेजे। इश्क परहेज मुहम्मद बख्शा कदे नहीं रल बहिंदे, ठीक है जी। इश्क परहेज मुहम्मद बख्शा कदे नहीं रल बहिंदे, मतलब प्यार मुहब्बत विच संग संकोच दा कोई स्थान नहीं हुंदा। प्यार मुहब्बत विच संग ते संकोच दा कोई भी स्थान नहीं हुंदा। एक बहुत तकड़े शायर ने शेर कहा सी कि कहंदा अपनी अकड़ अभिमान मर्यादा तोड़ के आया करो, अपनी अकड़ अभिमान मर्यादा तोड़ के आया करो, जब भी मुझसे मिलने आओ मोबाइल और घड़ी घर छोड़ के आया करो। सो अगे क्या है, इस हमाम विच सारे नंगे हैं, मतलब क्या इस स्थान ते समाज के सारे लोग ही भैड़े हैं। भी अजकल इस संस्था विच, सॉरी इस संस्था जा समाज विच सारे लोग ही भैड़े हैं। जिवें आपां कहंदे से पहलां दे टाइम 'च भी गधी शरीफ हुंदी, अजकल गधी भी शरीफ नहीं रही। यह जग मिठा अगला किन डिठा, मतलब कि जो है इसे जग दे विच ही है, अगले जहान किने वेख्या। इस जग विच खा पी लो, अगला जहान किने वेख्या। इन्हां तिलां विच तेल नहीं, इस बंदे पासों जां इस दी थां तो आस पूरी नहीं होनी। जो आप कहने भी हूँ ये अपना काम नहीं आ सकता, उन्होंने आप कहने कि इन्होंने तिलों में तेल नहीं, जो मैं मूहरे लाया कि देखते हैं किहदियां तिलों च कितना तेल नहीं, इतने ऐ भी लिख सकते आप, ठीक है जी। किहदियां तिलों च कितना तेल नहीं, बड़ा सोहना गाना आया काउंट मी आउट गगन बलरां दा, तुसीं सुन सकते हो। एक अनार 100 बीमार, चीज़ थोड़ी होवे ते उसदे लोड़वंद बधेरे होण, ਉਹਨੂੰ कहने आपां एक एक ते 2 11। एक के विच बरकत दस्सण लई आपां यूज करते हैं भी 1 ते 1 11 हुंदे ने। एक सप ते दूजा उड़ना, जो एक बंदे विच एक तो वध के भैड़े गुण होण तां उदों कहा जाता है एक तां सप उत्तों उड़ना। उड़ना भी एक तरीके नाल, एक तां सप है, दूजो उड़ना सप है। एक हथ नाल ताड़ी नहीं बजदी, जो लड़ाई विच दोवां धिरां दा कसूर होवे उदों वरतिया जाता है। एक होवे कमला तां समझाए बेड़ा, बेड़ा होवे कमला तां समझाए केड़ा। जिवें वो कहंदे ने तू तां एक अद्धे नूं रोंदी उत्तिया फिरदा आवा नहीं। वो गल है कि जे एक अद्धा माड़ा होवे तां ठीक है, पर सारी माड़े होण तां उहनूं कौन समझावे। जेकर किसी थां एक आदमी माड़ा होवे तां उसनूं उसदे साथी समझा सकदे हन, पर जेकर सारे ही माड़े होण तां उहनूं फिर सिद्धे राह कोई भी नहीं पा सकदा। एक कमली दूजे राह पै गई सिविਆਂ ਦੇ, ਜਦੋਂ कोई बंदा किसी एक काम के योग ना होवे पर उसनूं अगे उस तो भी मुश्किल काम करना पै जाए, उदों आपां कहने एक कमली दूजी राह पै गई सिविਆਂ ਦੀ। एक करेला दूजा निम ते चढ़िया, ਜਦੋਂ एक बंदा पहले ही बुरा होवे पर किसी होर कारण हो होर बुरा हो जाए, उदों आपां कहने भी एक तां करेला दूजा निम चढ़िया, निम ते नहीं सॉरी निम चढ़िया, क्योंकि दोनों चीज़ां कौड़ियां होंदियां ने। निम बहुत कौड़ा, निम डेक अक सब कौड़े होंदे ने। एक चुप 100 सुख, कई मौकों पर अपनी राय प्रगट करने नालों चुप रहना वधेरे लाभदायक ते सुखदाई हुंदा है। यह जिहड़ी अखाण है वो चीज़ कहदी है। एक नूं की रोनी है इत्थे तां ऊत गया ही आवा, उही गल कि नहीं तू एक अद्धे नूं रोंदी उत्तिया फिरदा आवा नहीं। चमकीले दा बड़ा सोहना गाना है। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਦੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਸ਼ੈਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਈ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰਾ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਰ ਬੰਦ 100 ਦਰ ਖੁੱਲੇ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਜੇ ਇੱਕ ਦਰ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਖੋਲ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਪਿੰਡ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਧੇਰੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨਿੰਬੂ ਪਿੰਡ ਭੁੱਖਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਕ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਸਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੰਗ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਏ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਆ ਗਏ। ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਰਹੇਜ਼ ਤੇ 100 ਹਕੀਮ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਹਕੀਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ नहीं पैंदी। मतलब की है 100 हकीमां की लोड़ नहीं पैंदी जे आपां परहेज करिए, ठीक है। एक इंग्लिश च भी कोई कहावत है कि मेडिसिन के नालों परहेज ज़्यादा वधिया हुंदा है, ठीक है।
ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਕੋਈ ਵਸਤੂ ਵੰਡਣ ਲੱਗਿਆ, ਵਿਵਹਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਵਿਤਕਰਾ ਕਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੱਖਪਾਤ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪਿੱਛ। ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕੀਤਿਆਂ ਦੂਜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਬਿਨਾ ਹੀ ਖੇਚਲਾ ਤੋਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਉਹੀ ਬਣ ਜਾਏ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਪੰਥ ਦੋ ਕਾਜ। ਇੱਕ ਬੋਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ੇਰ, ਇੱਕ ਬੇਲੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਬੇਲੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਚਿੜੀਆ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਾਗ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਬੇਲੇ ਬਾਗ, ਦੋ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਤਕੜੇ ਡਾਢੇ ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ। ਲਾਭ ਵੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਗਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਚਿਰ ਚੋਰੀ ਚੋਰੀ ਲੱਜਤਾ ਚੱਖੇਗਾ, ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਵੇ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਾਥੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਐਵੇਂ ਦਰ ਸੀਸਾਂ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ ਬਸ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ, ਬਸ ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ 145 ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਟੀ ਤੇ 100 ਕੁੱਤਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਸਦੇ ਲੋੜਵੰਦ ਵਧੇਰੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਸਾਰਾ ਜਲ ਜਾਂ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਸੌਰੀ, ਇੱਕ ਭੈੜਾ ਆਦਮੀ ਸਾਰੇ ਸੰਗੀ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇਤਬਾਰ ਗਵਾ ਦਿੰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੱਛੀ ਸਾਰਾ ਜਲ ਗੰਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਲਵਾਰਾਂ, ਹੁਣੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਦੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਕੜੇ ਡਾਢੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਇੱਕ ਥਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇੱਕੋ ਆਂਡਾ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈ ਜਾਂ ਜਣੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਭੈੜਾ ਨਿਕਲ ਆਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਆਂਡਾ ਉਹ ਵੀ ਗੰਦਾ, ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਮਾੜੀ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਗੰਦੀ ਲਾਦ ਨਾ ਮਜ਼ਾ ਨਾ ਸਵਾਦ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਟ ਚੁੱਕਦੇ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਤਿਆਰ, ਜਿਹਾ ਜਾ ਵਰਤੋਂਗੇ ਤੇ ਹੋਈ ਅੱਗੋਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਵਾਲੀ। ਇੱਟ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੱਥਰ ਨਾਲ ਦੇਣਾ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹਾ ਵਰਤੋਗੇ ਤਿਹਾ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਟ ਦੀ ਦੇਣੀ ਪੱਥਰ ਦੀ ਲੈਣੀ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕਰੋਗੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਲ ਝੁਰਾਟੀ ਧਾੜੀ ਜਠੇਰਿਆਂ ਤੇ ਚਾੜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੱਥੋਂ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਅਹਿਸਾਨ ਜਤਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਚੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਤੀ। ਹੁਣ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜੂਸ ਹੋਵੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਜੂਸ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਦਾ ਵੀ ਚੱਕ ਯਾਰ ਤੂੰ ਵੀ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੇਗਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਪਿਲਾਇਆ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਲ ਝਰਾਟੀ ਦਾੜੀ ਜੇਠਿਆਂ ਤੇ ਚਾੜੀ, ਜਠੇਰਿਆਂ ਤੇ ਚਾੜੀ। ਇੱਲ ਦਾ ਨਣਈਆ ਨਣਦੋਈਆ ਕਾਂ, ਇੱਲ ਦਾ ਨਣਾਨੀਆ ਜਾਂ ਨਣਦੋਈਆ ਕਾਂ, ਮਾੜੇ ਮੋਟਿਆਂ ਤੇ ਸਾਖ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਟੋਬੇ ਦਾ ਗਵਾਹ ਡੱਡੂ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਲ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਗਈ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਦੋਬਦੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਅਹਿਸਾਨ ਹੋਰਨਾਂ ਸਿਰ ਚਾੜਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਲ ਮੁੰਡਾ ਲੈ ਗਈ ਜਠੇਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਂ, ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਲਾਂ ਦੇ ਆਲਣਿਆਂ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਨਾ ਰੱਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਸ਼ੈ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਕਦੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਆਪ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਭੁੱਖਾ ਨੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੋਂ ਪੂਰੀ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇੱਲਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ ਮੁਰਾਦਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਸਰਾਣੇ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਜੰਮਦਾ। ਈਸ ਬਗੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਫੋਲੇ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਲਾ ਫਾਲੀ ਕੀਤੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸ ਤੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਈਸ ਬਗੋਲ ਕੁਝ ਨਾ ਫੋਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਈਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁੰਬਾ ਫੂਕਣਾ, ਈਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁੰਬਾ ਫੂਕਣਾ ਮਤਲਬ ਲੋੜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਮਗਰੋਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦੇ ਮਿਲਣ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ 500 ਦਾ ਨੋਟ ਮਿਲ ਜੇ, 1000 ਦਾ ਨੋਟ ਮਿਲ ਜੇ ਪੁਰਾਣਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਹੁਣ ਈਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁੰਬਾ ਕੀ ਫੂਕਣਾ। ਸਸਤਾ ਰੋਵੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਮਹਿੰਗਾ ਰੋਵੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸਸਤੀ ਸ਼ੈ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਛੇਤੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੁੜ ਨਵੀਂ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਿੰਗੀ ਸ਼ੈ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਨੌਨ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੀ ਪਾਣਾ। ਸਹਿਜ ਪੱਕੇ ਸੋ ਮਿੱਠਾ ਹੋਏ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹੀ ਤੇ ਵਧੀਆ ਹੁੰਦਾ। ਸਹੁੰ ਦੇਈਏ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਾ ਧੀ ਦੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਦਮੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਾਰੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹੁੰ ਦੇਈਏ ਜੀ ਦੀ ਨਾ ਪੁੱਤ ਦੀ ਨਾ ਧੀ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਜਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਠਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਐਵੇਂ ਆ ਉਹ ਐਵੇਂ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਹੇ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਤਾ ਇਹ ਲੀਹ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਸਹੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ ਮੈਨੂੰ ਪਹੇ ਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਤਾ ਇਹ ਲੀਹ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਸਹੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਂਦੀ ਪਹੇ ਨੂੰ ਰੋਂਦੀਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਤਾ ਇਹ ਲੀਹ ਤੇ ਹੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਵੀ ਇੱਕ ਭੁੱਲ ਰਾਹੀਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਇਹ ਚੰਗੇ ਰਸਤੇ ਪੈ ਹੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਝੋਰਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਝੋਰਾ ਕਿਹਨੂੰ, ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਚਿੰਤਾ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦੀ ਕਰੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਝੋਰਾ ਕਾਜ਼ੀ ਨੂੰ। ਸ਼ਕਲ ਡੂਮਾ ਦੀ ਦਿਮਾਗ
परियां दा जिहड़ा मनुख शक्ल तो भद्दा होवे पर फैशन करके अपनी टौर कढ के रखे नखरा करे। एक ਉਹ गाना है बुढ़ी घोड़ी लाल लगामा, ये भी एक चमकीले ਦਾ बहुत सोहना गाना है। शक्ल मोमना करतूत काफरा, ਉਹੀ ਗੱਲ कि बाहरों नेक ते भजनीक रब ਦਾ नाम करना पर ਕੰਮਕਾਰ ਭੈੜੇ ਤੇ ਬੇਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਇੱਕ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ। ਸੁਖੀ ਨਾਲੋਂ ਸੂਮ ਭਲਾ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ, ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਸੌਰੀ ਸਖੀ ਨਾਲੋਂ ਸੂਮ ਭਲਾ ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਦੇ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਸੂਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਟਾਲ ਮਟੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਬਰ ਦਾ ਫਲ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਸਬਰ ਤੇ ਧੀਰਜ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਅਖਾਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਮਲਾ ਤੱਕ ਦੇ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਕੁੱਲੀ ਨਾ ਜੁੱਲੀ, ਸ਼ਮਲਾ ਤੱਕ ਕੇ ਭੁੱਲੀ ਨਾ ਕੁੱਲੀ ਨਾ ਜੁੱਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਦਿਖਾਵੇ ਉੱਤੇ ਭਰਮ ਜਾਵੇ, ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਸਨੂੰ ਛਲਾਵੇ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉੱਚ ਹੋ ਵੀ ਪਰ ਪੱਕੀ ਵੇਖ ਕੇ ਕੱਚੀ ਨਹੀਂ ਢਾਈ ਦੀ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਧੀਆ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਐ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਚੱਲ ਛੱਡ ਯਾਰ ਤਾਂ ਛੱਡ ਦੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ। ਸਮੁੰਦਰਾਂ 'ਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੁਣਦਿਆਂ ਕੰਜੂਸੀ ਕਰਨੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਮੋਤੀਆਂ ਦਾ ਕਾਲ। ਜਾਂ ਲੰਕਾ 'ਚ ਸੋਨਾ ਫ੍ਰੀ ਮਿਲਦਾ, ਜਾਂ ਲੰਕਾ ਦਾ ਸੋਨਾ ਸਾਡੇ ਕੀ ਕੰਮ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਉਹ ਹੈ। ਸਰਫਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ ਆਟਾ ਖਾ ਗਈ ਕੁੱਤੀ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੂਮ ਬਚਤ ਕਰੇ ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਸਰਫਾ ਖਾ ਕਰਕੇ ਸੁੱਤੀ ਆਟਾ ਖਾ ਗਈ ਕੁੱਤੀ। ਸ਼ਰਮ ਕਰੇਂਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੇ ਮੈਥੋਂ ਡਰਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸ਼ਰਮ ਕਰੇਂਦਾ ਅੰਦਰ ਵੜਿਆ ਮੂਰਖ ਆਖੇ ਮੈਥੋਂ ਡਰਿਆ। ਮੂਰਖ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟੋ ਤਾਂ ਉਹ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਥੋਂ ਡਰ ਗਿਆ। ਸ਼ਰੀਕ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਅਖਾਣ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਵੱਲ ਮੰਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਸ਼ਰੀਕ ਤਾਂ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰੀਕ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਾਨ ਹੁੰਦਾ। ਸਲਾਹ ਕੰਧਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੇ ਸਲਾਹ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਗੰਦਮ ਜਵਾਬ ਚਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਪੁੱਛੀ ਗਈ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਹੋਰ ਦਾ ਹੋਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਅਖਾਣ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹੋ ਸਰ ਧੁਨੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਵਾਲ ਗੰਦਮ ਜਵਾਬ ਚਣਾ। ਸੱਸ ਨਾ ਨਣਨ ਆਪੇ ਵਹੁਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਮਾਜਿਕ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਗਿੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਸ ਨਾ ਨਣਨ ਆਪੇ ਵਹੁਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਮਤਲਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕ ਟੋਕ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਮੈਨੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰਦਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਫੜ ਲਓਗੇ, ਕੀ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਘਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਕ ਟੋਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੱਚ ਆਖਣਾ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕੌੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਹੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਸੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਦਾਂ ਤਾਂ ਅੱਧੀ ਲੜਾਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੱਜਣ ਛੱਡੀਏ ਰੰਗ ਸਿਓ ਬਹੁਤ ਵੀ ਆਵਣ ਕੰਮ, ਬੌੜ ਵੀ ਆਵਣ ਕੰਮ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਵਿਛੜਨਾ ਤੇ ਅੱਡ ਹੋਣਾ ਹੀ ਪਵੇ ਤਾਂ ਰੁੱਸ ਕੇ ਲੜ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੁਲ੍ਹਾ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ, ਨਜ਼ਰ ਮਿਲਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਲੜਾਈ, ਜੇ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਇਨ ਫਿਊਚਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖ ਮਿਲਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਝਿਜਕਣਾ ਨਾ ਪਵੇ। ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਲਾਰੇ ਸਦਾ ਕਵਾਰੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਕੋਰਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੱਜਣਾ ਦੇ ਲਾਰੇ ਸਦਾ ਕਵਾਰੇ, ਵੀ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਿਆਹੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੱਤ ਡਿੱਗਾ ਜਹਾਨ ਡਿੱਗਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਚਰਣ ਜਾਂ ਧਰਮ ਜਾਂਦਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਰੈਦਰ ਦੈਨ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ, ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੱਤ ਡਿੱਗਾ ਜਹਾਨ ਡਿੱਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਧਰਮ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂ ਆਚਰਣ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤਿਤਵ ਛੱਡਤਾ ਜਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਛੱਡਤਾ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡਤਾ। ਸੱਦੀ ਨਾ ਪੁੱਛੀ ਮੈਂ ਲਾੜੇ ਦੀ ਫੁੱਫੀ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ, ਸੱਦੀ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਮੈਂ ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਦ ਕੋਈ ਬਦੋ ਬਦੀ ਅਗਾਹ ਚੌਧਰੀ ਬਣਦਾ ਫਿਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਦਖਲ ਦੇਵੇ, ਬਦੋ ਬਦੀ ਖੜਪੈਂਚ ਬਣੇ, ਖੜਪੈਂਚ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੂਹਰੇ ਲੱਗਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੱਦੀ ਨਾ ਬੁਲਾਈ ਮੈਂ ਲਾੜੇ ਦੀ ਤਾਈ। ਸੱਪ ਦਾ ਖਾਦਾ ਸੂਤ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਡਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਧੋਖਾ ਖਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹਰ ਕੰਮ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ ਜਲਿਆ ਲੱਸੀ ਵੀ ਫੂਕ ਫੂਕ ਕੇ ਪੀਂਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਸਪੋਲੀਆ, ਮੰਦੇ ਤੇ ਭੈੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਰਗੀ ਹੀ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜੇ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਦੋ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਕਪੱਤੇ ਆਦਮੀ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਵੇਖਿਓ ਇਹ ਦੋਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੋ ਤਕੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਆਪਸ 'ਚ ਲੜਨਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਮੈਚ ਰੋਮਾਂਚਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਨੂੰ ਸੱਪ ਲੜੇ ਤਾਂ ਵਿਆਹ ਕਿਹਨੂੰ ਚੜੇ, ਵਿਆਹ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਹਿਰ। ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ, ਕੰਮ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੰਮ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਪ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੋਟੀ ਵੀ ਨਾ ਟੁੱਟੇ।
ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕਦੇ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵੈਰੀਆਂ ਦੇ ਔਲਾਦ ਵੀ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਵੈਰੀਆਂ ਦੀ ਔਲਾਦ ਵੀ ਵੈਰ ਕਮਾਉਣੋਂ ਨਹੀਂ ਟਲਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਸੱਪ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਪ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ, ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਵਫਾ ਕਰੂਗਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਚਾਂਸ ਨੇ। ਸੱਪਾਂ ਭੇਡਾਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲੀਆਂ, ਸੱਬੇ ਭੇਡਾਂ ਮੂੰਹ ਕਾਲੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਭੈੜੇ ਨੇ, ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਹੀ ਨੇ। ਸੌਣ ਸੁੱਤੀ ਖਰੀ ਬਗੂਤੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨੇ ਸੌਣਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੁਸਤੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਕੰਮ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੀ ਆ। ਸੌਣ ਸੁੱਤੀ ਖਰੀ ਬਗੂਤੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਤਲਬ ਸੌਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਪਹਿਰੇ ਨਹੀਂ ਸੌਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੌਣ ਦੇ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆ ਹਰਿਆ ਹੀ ਦਿਸਦਾ ਹੈ, ਸੁਖੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੁਖੀ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਦਿਸਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਹੈ, ਕਿ ਚੋਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੋਰ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਹੈ। ਸਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ, ਜਾਂ ਸਾਈਆਂ ਕਿਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਲਾਰੇ ਲੱਪੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੇ ਵਧਾਈਆਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਗਾਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਆਵੇਂ ਜਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ, ਬੱਲੇ ਉਹ ਚਲਾਕ ਸੱਜਣਾ ਸੱਜਣਾ। ਸਾਈਆਂ ਸਾਈ ਅੱਖਾਂ ਫੇਰੀਆਂ ਵੈਰੀ ਕੁੱਲ ਜਹਾਨ, ਜੇ ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹੀ ਗੱਲ ਵੀ, ਜੇ ਵਕਤ ਚੰਗਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉੱਠਦੇ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਕੁੱਤਾ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ 100 ਮਿਲੇ ਗਲੀ ਲੱਗਿਆਂ ਬਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੂਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਵੀ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਾਂ ਗਰੀਬ ਸਾਕ ਜਾਂ ਮਿੱਤਰ ਟੱਕਰ ਜੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਜਣ 100 ਮਿਲੇ ਗਲੀ ਲੱਗਿਆ ਬਾਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜੂਨੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਵੇਖੇ ਤਾਂ ਅੱਧਾ ਦਈਏ ਲੁਟਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦਿਖੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਰਾਸ ਪੂਰੀ ਬਚ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਝੱਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਯਾਰ, ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰਾ 500 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ 100 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੇ ਮੈਂ 400 ਬਚਾ ਲੂੰਗਾ, ਤਾਂ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੰਨੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜੰਮੀ ਅੰਨੀ, ਮਿਹਨਤ ਤਕਲੀਫ ਬਹੁਤ ਵਧੇਰੇ ਤੇ ਸਿੱਟਾ ਬਹੁਤ ਘਟੀਆ। ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ ਮੈਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬਹੁਤ ਵੀਡੀਓ ਪਾਈ ਜਾਣਾ, ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਜੇ ਇਹ ਮੋਨੀਟਾਈਜ਼ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਭੰਨੀ ਤੇ ਕੁੜੀ ਜੰਮੀ ਅੰਨੀ। ਸਾਂਝਾ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟੇ, ਸਾਂਝੀ ਹੱਡੀ ਚਰਾਹੇ ਫੁੱਟੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਂਝੀ ਹਾਂਡੀ ਚਰਾਹੇ ਫੁੱਟੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਂਝਾ ਬਾਬਾ ਕੋਈ ਨਾ ਪਿੱਟੇ। ਸਿਆਣੇ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਖੂਹ 4 ਖੂਹਾਂ ਨੂੰ ਭਰ ਦਿੰਦਾ, ਪਰ 4 ਖੂਹ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਖੂਹ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਂਝੀ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਖਾਦੀ, ਜਦ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਂਝੀ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕੰਮ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਦੇਗ ਕੁੱਤਿਆਂ ਖਾਦੀ। ਸਿਆਣਾ ਕਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੰਦ ਤੇ ਬੈਠੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਸਮਝਣ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁੰਡਾ ਤੇ ਹਾਥੀ ਫਿਰੇ ਲੁੰਡਾ, ਮਤਲਬ ਜਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਰਜਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਲਗਾਮੇ ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ, ਇੱਕ ਆ ਬਈ ਵਾਂਗ ਅੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਅੰਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਗਲਤ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਇਆਂ ਅਣੀਆਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੰਗਾ। ਘੋੜੇ ਵਾਂਗ ਜਿੱਧਰ ਜੀ ਕਰੇ ਪਿਆ ਫਿਰੇ ਤੇ ਜੋ ਜੀ ਕਰੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੁੰਡਾ ਹਾਥੀ ਫਿਰੇ ਲੁੰਡਾ, ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੇ, ਜੀ ਉਹਦਾ ਜੋ ਜੀ ਆਂਦਾ ਉਹੀ ਕਰਦਾ। ਸਿਰੋਂ ਗੰਜੀ ਕੰਗਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ, ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਿਰੋਂ ਗੰਜੀ ਕੰਗਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਸਿਰੋਂ ਗੰਜੀ ਤੇ ਭਖੜਾ ਵਿੱਚ ਕਲਾਬਾਜ਼ੀਆਂ। ਸਿਰਹਾਂਦੀ 100 ਪਵਾਂਦੀ 100 ਲੱਖ ਵਿਚਕਾਰੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਜਾਂ ਯਤਨ ਕਰ ਲਓ ਨਤੀਜਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਿਰਹਾਂਦੀ 100 ਪਵਾਂਦੀ 100 ਲੱਖ ਵਿਚਕਾਰੀ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਲੱਖ ਤੇ ਹੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਕੀ ਨਾਲ ਗਿੱਲੀ ਵੀ ਬਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਚੰਗੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਅਸਰ ਬੁਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰੋ ਦਿਲ ਦੀ, ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਾਏ ਸਭ ਦੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਮਾਗ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੁੱਤਾ ਮੋਇਆ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਤੇ ਮੋਇਆ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਸੋਵਤ ਹੈ ਉਹ ਖੋਵਤ ਹੈ, ਜੋ ਜਾਗਤ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਤ ਹੈ। ਸੋਗ ਦਿਲ ਦਾ ਰੋਗ, ਚਿੰਤਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਘਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸੋਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਖ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਟਾਈਮ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗੇ ਟਾਈਮ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਇਹ ਦੁਨੀਆ, ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਨੇ ਦਿਖਾਈ ਆਪਣੇ, ਮਾੜੇ ਟਾਈਮ ਨੇ ਦਿਖਾਏ ਆਪਣੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਸੋਚ ਕਰੇ ਸੋ ਸੁੰਘੜ ਨਰ, ਕਰ ਸੋਚੇ ਅਸਲ ਖਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਟਿਆਂ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਸਿਆਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਚ ਕਰੇ ਸੋ ਸੁੰਘੜ ਨਰ, ਕਰ ਸੋਚੇ ਅਸਲ ਖਰ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਡੋਬਦੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਹੀਏ ਸੋਟਾ ਮਾਰਿਆ ਪਾਣੀ ਦੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਆਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਬਰ ਵੱਢਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਵੱਲੋਂ ਭੁਲੇਖੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ
नहीं पैंदा। 100 ਸਿਆਣੇ ਇੱਕੋ ਮਤ ਮੂਰਖ ਆਪੋ ਆਪਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੇ ਛੇਤੀ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਰੰਤੂ ਮੂਰਖ ਬੰਦੇ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਣ ਕਿਸੇ ਤੇ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜਦੇ। 100 ਸੁਨਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਲੋਹਾਰ ਦੀ। ਮਾੜੇ ਆਦਮੀ 100 ਸੱਟਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਇੱਕ ਤਕੜਾ ਆਦਮੀ ਇੱਕੋ ਸੱਟ ਨਾਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। 100 ਹੱਥ ਰੱਸਾ ਸਿਰੇ ਤੇ ਗੰਢ। ਕੁਝ ਵੀ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹੀ ਨਿਕਲੇਗਾ ਜੋ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਕਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। 100 ਦਾਰੂ ਇੱਕ ਘਿਓ, 100 ਚਾਚਾ ਇੱਕ ਪਿਓ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹਿੱਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਿਹਤ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਲਈ ਘਿਓ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਦਾਰੂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈ ਘਿਓ ਦੀ ਰੀਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ। ਚੋਰਾ ਉਚੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਚੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਕੁੱਟੀ ਦੇ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 100 ਦਿਨ ਚੋਰ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਧ ਦਾ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਕਿ ਚੋਰ ਉਚੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਸਫਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਮਤਲਬ ਭਲੇ ਮਾਨਸਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਉਚੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਨੰਗੇ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੇਖਣ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੌਣਾ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ। ਆਪਣੀ ਵਿੱਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ਆਸਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਤੇ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਦਰ ਦੇਖ ਕੇ ਪੈਰ ਪਸਾਈਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਚਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਪੈਰ ਕਰਨਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੌਣਾ ਰੂੜੀਆਂ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਮਹਿਲਾਂ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦ ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੇਰੀ ਹਰ ਗੱਲ ਪੁਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਆਸਾਂ ਬਿਨ ਫੰਗੇ ਸੀ ਤੇਰੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲੋਂ ਤਾਂ ਬੇਕਾਰ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਲਾਭ ਦਾ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ ਗੀਤ, ਸੁਣ ਲਿਓ। ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਹਸਾਏ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰੁਲਾਏ ਦਾ ਨਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਦਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਕਲੀਫ ਦਵੇ ਉਹ ਸਦਾ ਚੇਤੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹੱਸਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਰੋਂਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਨਾਂ। ਹੱਸਦਾ ਪਿਓ ਦਾ ਰੋਂਦਾ ਮਾਂ ਦਾ। ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਜੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਮੰਮੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਦਾਦੀ ਦਾ ਪੋਤਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਫੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਈ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਰੰਤੂ ਘਾਟੇ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਹਮ ਨਾ ਵਿਆਹੇ ਤਾਂ ਕਾਦੇ ਸਾਏ। ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਦਾ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੁੱਖ ਲਾਭ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਸੁੱਖ ਜਾਂ ਲਾਭ ਨਸੀਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਿ ਲੰਕਾ 'ਚ ਸੋਨਾ ਫਰੀ ਮਿਲਦਾ ਪਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸ ਕੰਮ ਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਹਾਵਤ ਚੱਲਦੀ ਸੀ। ਹਮਸਾਏ ਮਾਂ ਪਿਓ ਜਾਏ। ਗਵਾਂਢੀ ਵੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਮਸਾਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੱਸਣ ਘਰ ਵਸਣ। ਹੱਸਣੇ ਘਰ ਵਸਣੇ ਮਤਲਬ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਦੇ ਖੇੜੇ ਮੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਟਾਈਮ ਹੱਸਦਾ ਹੀ ਦੇਖੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਗਾਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਣਦਾ, ਜਦ ਮਰਜੀ ਦੇਖ ਲਈ ਆ ਕੇ ਹੱਸਦੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੱਥ ਕੰਗਨ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਕੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਆਰਸੀ ਦੱਸਦਾ। ਆਰਸੀ ਇੱਕ ਅੰਗੂਠੇ ਜੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਛਾਪ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਦੇਖਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰਤ ਨਹਾਏ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਲੂ, ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਲੂ, ਪਰ ਉਹ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਹੱਥ ਕੰਗਨ ਨੂੰ ਆਰਸੀ ਕੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੂੰ ਫਾਰਸੀ ਕੀ। ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਦਿਲ ਯਾਰ ਵੱਲ। ਕਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਕੰਮਕਾਰ ਵਾਲੀ ਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੱਥ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਛਾਣਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਚੰਗਾ ਵਰਤੋਗੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੂਗਾ, ਚੰਗਾ ਹੀ ਕਰੂਗਾ। ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦੰਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਕੰਮ ਵਿਗੜ ਤਾਂ ਸੌਖਾ ਹੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੈ, ਹੱਥਾਂ ਬਾਜ ਕਰਾਰਿਆਂ ਵੈਰੀ ਮਿੱਤ ਨਾ ਹੋਏ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦੇ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਭੂਏ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਰੜਾਈਆਂ ਵਰਤਿਆ ਹੀ ਉਹ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਰੜਾਈਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੇ ਔਖੇ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਉਹ ਸੂਤ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਅਰਜਨ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਭੂਏ ਚੜਾਇਆ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਾਹਨੂੰ ਚੜਨ ਡਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਡਿਆ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਸਿਰਨੇਮਾ। ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਸੇ ਦਾ ਮੜਾਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹੋਂ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੇਸੁਆਦੀ ਜੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਹਾਸੇ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਥੋਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਹਾਸੇ 'ਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਚਲੋ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਪਾਇਆ। ਹਾਣ ਨੂੰ ਹਾਣ ਪਿਆਰਾ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਦੁਖੇ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੌਰੀ ਕਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਦਿਲ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈ ਬਟ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪੇ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੇ ਉਹ ਦੇਖੂ ਵੀਡੀਓ। ਹਰ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹੱਥ ਰੇ ਦੰਦ ਖਾਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਹੋਰ। ਜੋ ਬਾਹਰੋਂ ਸਾਊ ਤੇ ਮਿੱਠਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਦਿਲ ਦਾ ਖੋਟਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ। ਹੱਥ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਪੂੰਛ ਰਹਿ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੱਥ ਹੀ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਪੂੰਛ ਰਹਿ ਗਈ। ਹਾਰ ਮੰਨੀ ਝਗੜਾ ਮੁੱਕਿਆ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਬੰਦਾ ਝਗੜੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਸ ਕਹਿ ਦੇ ਯਾਰ ਮੈਂ ਹਾਰਿਆ ਤੂੰ ਜਿੱਤਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾੜ ਸੜੇ ਸਾਵਣ ਵਰੇ ਜੱਟ ਭੜੋਲੇ ਭਰੇ। ਹਾੜ ਸੜੇ ਸਾਵਣ ਵਰੇ ਜੱਟ ਭੜੋਲੇ ਭਰੇ। ਜਦੋਂ ਹਾੜ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਵਣ ਵਿੱਚ ਰੱਜ ਕੇ ਵਰਖਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਨ ਦੀ ਉਪਜ ਚੋਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾੜ ਸੁੱਕੇ ਨਾ ਸਾਉਣ ਹਰੇ। ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ
ਜਦੋਂ ਹਾਲਾਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਰਹਿਣ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਾਰ ਸੁੱਕੇ ਨਾ ਸੌਣ ਹਰੇ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਚਮਕੀਲੇ ਦਾ ਗਾਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਗਾਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਗਾਣਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕਹਿਣਾ ਸਦਾ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਨੌ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਾ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਕੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁਖੀ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੀ ਵਸੀਲਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦੋ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੋ, ਜੀ ਹਜੂਰ ਜੀ ਜੀ ਕਰੀ ਚਲੋ ਵੀ ਹਾਂ ਸੁਖੀ ਰਹੋ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲਾ ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਹਾਂਡੀ ਉਬਲੇਗੀ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਸਾੜੇਗੀ। ਮਾੜੇ ਨਿਤਾਣੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਸਾੜਦਾ, ਭੁੰਨਦਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਕਰਦਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਡੀ ਉਬਲੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਕੀ ਕਰੂਗੀ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਕੰਡੇ ਸਾੜੇਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਕੰਡੇ ਸਾੜੇਗੀ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਫੜਦੇ ਹਾਂ, ਵੀ ਮਾੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਗ ਲੱਗੇ ਨਾ ਫਟਕੜੀ ਰੰਗ ਚੋਖਾ ਆਵੇ, ਜਦ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੁਫਤੋਂ ਮੁਫਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੀਲੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਈਏ ਨਾ, ਹੀਲੇ ਦਾ ਭਾਅ ਗਵਾਈਏ ਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਚਾੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜੇ ਗਿੱਝ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੀਲੇ ਨੂੰ ਹਿਲਾਈਏ ਨਾ, ਹੀਲੇ ਦਾ ਭਾਅ ਗਵਾਈਏ ਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹੀਲੇ ਰਿਜ਼ਕ ਬਹਾਨੇ ਮੌਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹਿਲਾਇਆ ਬਿਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੀਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਜ਼ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ। ਹੀਲੇ ਰਿਜ਼ਕ ਬਹਾਨੇ ਮੌਤ, ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਈਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੈਸੇ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ਭੁੱਖੇ ਕੱਟਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਈਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ਾ। ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰੀ ਦੀ ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਡਗੋਰੀ ਦੀ, ਡਗੋਰੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚੇ ਦੀ। ਜਿਸ ਸ਼ੈ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਹੈ ਕਣਕ ਖੇਤ ਕੁੜੀ ਪੇਟ ਆ ਜਵਾਈਏ ਮੁੰਡੇ ਖਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਹਜੇ ਹੱਥ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਕੇਵਲ ਆਸਾ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੁੱਕਣੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਖਿਆਲੀ ਪੁਲਾਓ ਪਕਾਉਣੇ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਦੇ ਤੋਲਾ ਕਦੇ ਮਾਸਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਸਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਦਮੀ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕੁਝ ਕਹੇ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਯਾਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਤਾ ਸਹੀ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਦੇ ਤੋਲਾ ਕਦੇ ਮਾਸਾ, ਕਦੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੀ ਪ੍ਰਭਾਸਾ। ਕਦੇ ਮਰ ਚਿੜੀਏ ਕਦੇ ਜਿਉਂ ਚਿੜੀਏ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਣਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦਾ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਣਾ। ਕਮਲੀ ਕੁੜੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਗਿੱਧਾ, ਮੂਰਖ ਕੁਝ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਾਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰ ਸੇਵਾ ਖਾ ਮੇਵਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਈ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਜੇ ਸੇਵਾ ਕਰੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਫਲ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲੂਗਾ ਹੀ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਰ ਨਾ ਕਰ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਖੜ, ਬੇਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਰ ਨਾ ਕਰ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਖੜ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਬੇਕਾਰ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਯਾਰ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਲੈ, ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਰ ਨਾ ਕਰ ਬੰਨੇ ਤਾਂ ਖੜ। ਕਰਨੀ ਕੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੀ, ਫੜਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਪਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਕਈ ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਐ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ ਮੈਂ ਸਿਆਣਾ। ਉਹ ਸਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਦੂਜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਗਲ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਚਲਾਕੀ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਅਗਲੇ ਦਾ ਭੋਲਾਪਣ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਾਇਦਾ ਚੱਕਦੇ ਹੋ। ਕਰ ਪਰਾਈਆਂ ਤੇ ਆਉਣੀਆਂ ਆਉਣੀ ਜਾਈਆਂ, ਕਰ ਪਰਾਈਆਂ ਤੇ ਆਉਣੀ ਜਾਈਆਂ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਸਤਰੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਨਾਲ ਬੁਰਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਧੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸਹੁਰੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸਲੂਕ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੇ ਮੰਨਣਗੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨੂੰਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਕਰਮਹੀਣ ਖੇਤੀ ਕਰੇ ਸੋਕਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਢੱਗਾ ਮਰੇ, ਢੱਗਾ ਇੱਥੇ ਝੋਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਰਮਹੀਣ ਖੇਤੀ ਕਰੇ ਸੋਕਾ ਪਵੇ ਜਾਂ ਢੱਗਾ ਮਰੇ, ਭਾਗਾ ਬਿਨਾ ਉਦਮ ਕੀਤੇ ਵੀ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਮਤ, ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿਸਮਤ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਭਾਗਾ ਬਿਨਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਦਮ ਕਰੋ ਉਹ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤਦਬੀਰ ਨਾਲੋਂ ਤਕਦੀਰ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰਵਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਦਬੀਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲੋਂ। ਕਰ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਖਾ ਚੂਰੀ, ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਮੇਵਾ, ਡੋਲ ਰੱਤ ਤੇ ਖਾ ਭੱਤ, ਰੱਤ ਦੇ ਤੇ ਖਾ ਖੇ, ਮਿਹਨਤ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਸੁੱਖ ਭੋਗੀਦਾ ਤੇ ਸੁੱਖ ਭੋਗਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫਲ ਮਿਲੂਗਾ। ਕਰੇ ਕੋਈ ਤੇ ਭਰੇ ਕੋਈ, ਜਦੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਿਸੇ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣੀ ਪੈ ਜੇ। ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੱਸ ਵੇ ਹੀਰਿਆ ਕਿਉਂ ਤੜਪਾਉਣਾ ਬੇਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਜਿੰਦ ਵੇ, ਬਿੜਕ ਬਿੜਕ ਦਿਲ ਸਮਥਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਗਾਣਾ। ਕਲਾ ਕਲੰਦਰ ਵਸੇ ਤੇ ਘੜਿਓ ਪਾਣੀ ਨਸੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਫੁੱਟ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਟੱਬਰ ਬਰਾਦਰੀ ਕੌਮ ਸਦਾ ਤਬਾਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੁੱਟ ਪੈ ਜੇ ਉਹ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤਬਾਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਲਾ ਕਲੰਦਰ ਵਸੇ ਤੇ ਘੜਿਓ ਪਾਣੀ ਨਸੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਹਾਥੀ ਦੰਦਾ ਪਰਨਾਲਾ ਜਾਂ ਪਤਨਾਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਖਸਤਾ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਐਫਰਟ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੁਣ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਐਫਰਟ ਤੋਂ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਕਿ ਇੱਕ ਕੰਧ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲ ਮਾਰੋਗੇ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਲ ਥੋੜੇ ਨਾਲ ਮਾਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਲੱਗ ਜੂ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਚੋਂ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਲੱਗ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਲਈ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਮਿਹਨਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮਕਾਰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲੀ ਦੰਦ ਖੰਡ ਦਾ ਪਾਛੜਾ,
ਪਾੜਛਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਘਟੀਆ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿੰਗੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈ ਚੱਲੀਏ। ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਮੱਲਾ, ਜਦ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਤੇ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਮੂਰਖ ਤੇ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਤੇ ਬਾਂਦਰ ਮੱਲਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਖਾਂ ਦੀ ਬੇੜੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾੜੀ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦਾ ਮੱਲਾ ਕੌਣ ਬਣ ਗਿਆ? ਬਾਂਦਰ। ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਸੋਟਾ ਤੇ ਨਾ ਗਰੀਬਦਾਸ, ਨਾ ਦੇ ਕੰਮ, ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਉਹਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ। ਕੱਛ ਵਿੱਚ ਛੁਰੀ ਤੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਰਾਮ ਰਾਮ, ਉੱਪਰੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਦਿਸਣਾ ਤੇ ਕੰਮ ਮਾੜੇ ਕਰਨੇ। ਕੱਲ ਜੰਮੀ ਗਿੱਦੜੀ ਤੇ ਅੱਜ ਹੋਇਆ ਵਿਆਹ, ਉਮਰ ਦਾ ਕੱਚਾ ਹੈ ਪਰ ਪੈਰ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾ ਕੇ ਰੱਖਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਹਜੇ ਕੱਲ ਦਾ ਜਵਾਕ ਹੈ। ਕੱਲ ਨਾਮ ਕਾਲ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਕੱਲ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਕੱਲ ਨਾਮ ਕਾਲ ਦਾ, ਵੀ ਕੱਲ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਕੱਲੀ ਤਾਂ ਲੱਕੜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਲਦੀ, ਇਹ ਅਖਾਣ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਦੁੱਖ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੀ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਕਲਾਪੇ ਦੇ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੜਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਦੇਵੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮਕਬੂਲ ਸ਼ੇਰ ਹੈ। ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਡਾ ਕੱਢੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕਰਕੇ ਸਵਾਦ ਲਈਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੰਡਾ ਕੱਢੀਦਾ। ਕੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਗੱਲ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਧਾਂ ਦੇ ਵੀ ਕੰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੰਧਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਦੱਸਣ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਚਾ, ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਲਾਈ ਲੱਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਤਬਾਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਦੇ ਲਾਈ ਗੱਲੀ ਉਸਨੇ ਉਸੇ ਉੱਠ ਚੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਸੋਰੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਲਾਈ ਗੱਲੀ ਨਾਲ ਉਸੇ ਉੱਠ ਚੱਲੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਹਰੇਕ ਨਾਲ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੱਚਾ ਕਦੇ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੁੱਚਾ। ਕੰਮ ਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਾਜੀ, ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਾਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਲਾਉਣਾ ਵਡਿਆਉਣਾ ਤੇ ਮਗਰੋਂ ਉਸਨੂੰ ਭੰਨਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਬੁਲਾ ਦੇ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਤਬਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੁਲਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਉਂਦਾ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਕੰਮ ਤੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਕਾਜੀ, ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਬਾਜੀ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਹੈ। ਲਾਸਟ ਸਲਾਈਡ ਹੈ। ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਕਾਜ ਦਾ, ਵੈਰੀ ਅਨਾਜ ਦਾ। ਵਿਹਲਾ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਲੱਕ ਬੰਨਿਆ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਨਾ ਕਾਜ ਦਾ, ਵੈਰੀ ਅਨਾਜ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਸਲੋਕ, ਬਾਬਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਠੋਕ। ਕੰਮ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਚੰਮ ਪਿਆਰਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚਮੜੀ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨਾਲੋਂ ਕੰਮ ਵਧੇਰੇ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਰਜਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡਿਓ ਫਿਲਟਰ ਨਾ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਫਿਲਟਰ ਲਾਉਣੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੀ। ਕਾਲੀ ਅੱਗੇ ਟੋਈ ਟੋਈ, ਕਾਲੀ ਤੇ ਜਲਦੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੰਮ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਲੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਧਾ ਤੇਲ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ, ਕਾਲੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕੰਮ ਕਦੇ ਸੂਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਕਦ ਤੱਕ ਦੌੜੇ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਐਤਬਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਜ਼ ਉਖੜ ਹੀ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਰੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੁਲਾ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੋਈ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਫੀਸ ਲੈ ਲੂੰਗਾ ਜੇ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਪੜਾਉਣਾ, 2 ਵਾਰ ਲੈ ਲੂੰਗਾ, ਪਰ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆਊਗਾ ਹੀ। ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੜਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਪੜਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਇੱਕੋ ਵਾਰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ। ਕਾਠ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਮਿਆਉਂ ਕੌਣ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਵੇ ਪਰ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ, ਕਾਠ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਮਿਆਉਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਠ ਦੀ ਹਾਂਡੀ, ਕਾਠ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਮਿਆਉਂ ਕੌਣ ਕਰੇ। ਕਾਠ ਦੀ ਬਿੱਲੀ ਮਤਲਬ ਨਕਲੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਕਾਨਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਅੰਗਹੀਣ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਥੇ ਗਵਾਂਢ 'ਚ ਇੱਕ ਮਾਤਾ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਕਾਣਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਾਲ ਦੀ ਬੱਦੀ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਬਾਲ ਦੀ ਬੱਦੀ ਮੰਗਿਆ, ਜਦ ਆਪ ਔਖੇ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਔਖਿਆਈ ਝੱਲ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਅੱਡੀ ਦੇ। ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਵੀ ਐਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਾਦੀ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੈਨੂੰ, ਜੋ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ 2 ਰੋਟੀ ਘੱਟ ਖਾ ਲਈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਾਲ ਦੀ ਬੱਦੀ ਨਾ ਮੰਗਿਆ ਪਰ ਬਾਲ ਦੀ ਬੱਦੀ ਮੰਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਊਗਾ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਅਖਾਣ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪਾਰਟ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਆਊਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।